السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میں ہوں محمد ابراہیم پیرزادہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ملک بھر کے دیگر شہروں سے آپ کو خبریں دیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ سنگھ چوک پر المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد کچلے گئے ہیں اور تینوں جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق شمالی ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور پولیس ذرائع کے مطابق ٹرک کے نیچے پھنسی تینوں افراد کی لاشوں کو نکال بھی لیا گیا ہے۔ مرنے والے تینوں افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ علی نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ علی نقوی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کیا شناخت ہو گئی ہے لاشوں کی؟ جی بالکل چاروں صوبوں کے سنگم پر واقع ڈیرہ غازی خان کا مصروف ترین چوک پل ڈاٹ پر ٹرک اور موٹر سائیکل میں خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 موٹر سائیکل سوار غلام مصطفیٰ ولد غوث بخش، محمد آصف ولد کرم حسین، محمد اقبال ولد نبی بخش تینوں موٹر سائیکل سوار جو موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان تینوں کا تعلق زنگلانی چوک ڈیرہ غازی خان کے رہائشی تھے۔ اطلاع ملتے ریسکیو 11/22 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ ٹرک کے نیچے سے پھنسے ہوئے تینوں افراد کی لاشوں کو عملے نے نکال لیا۔ تینوں افراد موقع پر دم توڑ چکے تھے۔ ریسکیو نے لاشوں کو ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی چوک پر ٹریفک اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹریفک اہلکار ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی بجائے ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے صرف اور صرف 500 روپے رشوت لیتے ہوئے گاڑیوں کو شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے علی نقوی۔ قصور اسکینڈل کے بعد بھی ضلع انتظامیہ کو ہوش نہ آیا۔ چونیا میں لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا گروہ سرگرم ہو گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان بذریعہ کال پہلے دوستی کرتے اور بعد میں جال میں پھنسا کر بلیک میل کرتے۔ پولیس نے موبائل فونز فرانسک لیب بھجوا کر تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ قصور اسکینڈل کے بعد بھی ضلع انتظامیہ کو ہوش نہیں آیا ہے اور چونیا میں لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا گروہ سرگرم ہو گیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ فیاض محمود موجود ہے۔ فیاض محمود، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ سٹی چونیا پولیس نے کارروائی کر کے لڑکیوں سے دوستی کر کے نازیبا تصاویر بنا کر بلیک میل کرنے والے گروہ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان لڑکیوں سے بذریعہ کال اور SMS دوستی کرتے تھے۔ شکریہ فیاض، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بھیرا موٹر وے انٹرچینج کے قریب ایک اور المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ سروس ایریا کے پاس تیز رفتار کار ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث حادثے کا یہ شکار ہو گئی کار اور حادثے میں ماں اور بیٹی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ بچوں سمیت خاندان کے 5 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کار میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد سوار تھے اور بدقسمت خاندان کے افراد DG خان سے ایبٹ آباد جا رہے تھے کہ حادثے کے شکار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر امداد کے لیے بھیرا ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بھیرا موٹر وے انٹرچینج کے قریب ایک اور المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ اچ شریف میں چوری کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تازہ واقعے میں چور کمروں کی چھتیں کاٹ کر 4 لاکھ کی نقدی اور 3 تولہ طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مشکل حالات میں عوام کی جان و مال کا تحفظ نہ ہونے پر شہریوں نے احتجاج کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کورونا اور لاک ڈاؤن سے پریشان ہے، اوپر سے جرائم پیشہ افراد نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ پبلک نیوز علی رضا موجود ہے۔ علی رضا، بتائیے گا جو مظاہرین ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اسی میں چوری کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کے محلہ گیلانی میں آئے روز چوری کی وارداتیں بڑھنے لگی۔ شہر بھر کے لوگ ان وارداتوں سے پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو کورونا کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدن ختم ہے اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، دوسری طرف ہمارے جان و مال کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ گزشتہ رات محلہ گیلانی کے رہائشی عبدالرشید کے گھر کی چھت کاٹ کر چور نے 4 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 3 تولہ طلائی زیورات لے ہوا، جبکہ پولیس سے افواجی کارروائیاں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
سونگڑ میں پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ ناکام بنا دی ہے۔ 20 لاکھ مالیت کی بھاری مقدار میں افیون کار میں چھپائی گئی تھی اور پولیس نے حیدرآباد روڈ پر دوران چیکنگ کار کے خفیہ خانوں سے 10 کلو افیون برآمد کر لی ہے۔ پولیس نے کار پر بھی اپنے قبضے کو کارروائی کرتے ہوئے کار اپنے قبضے میں لے لی ہے اور مزید تحقیقات کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ خانیوال میں تیز رفتار ڈالے اور موٹر سائیکل کے تصادم میں بچی سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ورثاء کا ڈالے کے ڈرائیور پر بدترین تشدد بھی سامنے آیا ہے۔ لوگ ریسکیو کی گاڑی سے ڈرائیور کو نکال کر مارتے رہے اور اس دوران ڈرائیور واسطے دیتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی اور اس دوران مکوں، گھونسوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے صابر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر سلیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں پیش آیا ہے، جہاں کچہری کے قریب ڈالے کی ٹکر سے موٹر سائیکل رکشہ میں بیٹھے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ رکشے میں سوار مسافروں میں 1 دن کی بچی بھی شامل تھی جو کہ زخمی ہو گئی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد ڈالے کا ڈرائیور جو ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں، شہریوں ہیں، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور زخمیوں کے ساتھ ہی اسے ہسپتال بھی لے گئے ہیں۔ بعد ازاں جب زخمیوں کے ورثاء ہسپتال پہنچے تو انہوں نے ڈالے کے ڈرائیور پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور ڈرائیور کو ریسکیو 1122 کی گاڑی سے نکال کر زد و کوب کیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے صابر سلیم۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جلائے اڑائے کوئی اور بل بھرے کوئی اور۔ عوام بجلی چور مافیا کی زد میں ہے اور دیر سے صحیح مگر وابڈا کو غریب عوام کا کچھ تو خیال آیا، کیونکہ چنیوٹ میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 70 سے زائد بجلی چور پکڑ کر 17 لاکھ کی ریکوری کر لی گئی ہے اور اس طرح میٹر ٹیمپر کرنے والوں کے بھی بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ وابڈا حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے اور اس فعل کی زیادہ سے زیادہ مذمت کرنی چاہیے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے عامر صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صدیقی، دیر سے صحیح مگر وابڈا کو صارفین کا خیال آ ہی گیا۔ جی بالکل، محکمہ وابڈا چنیوٹ کے جو افسران ہیں اور ملازمین ہیں، ان کی جانب سے دبنگ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ایسے بجلی چور جو مستقل طور پر کافی عرصہ سے محکمہ وابڈا کی بجلی چوری کر رہے تھے اور وابڈا کو ٹیکہ لگا رہے تھے بجلی چوری کا، تو ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے مختلف علاقوں میں چنیوٹ کے جو علاقے ہیں وہاں سے 170 کے قریب بجلی چوروں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے اور کچھ ایسے ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو بجلی کے میٹر کو ٹیمپر کر کے جو ہے وہ مستقل طور پر بجلی کے لاکھوں یونٹ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر رہے تھے، تو ان کے خلاف جو ہے بہت شکریہ عامر صدیقی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو لائیو جانے سے پہلے بتایا اور اب اپنے ناظرین کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں گھر گھر پولیو مہم کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا اور ضلع بھر میں 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ تحصیل علی پور میں صحت حکام نے 3 روزہ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تیاریاں متاثر ضرور ہوئیں مگر اس مشن کو مکمل کر کے ہی دم لیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے کہا SOPs کے تحت 17 اگست سے گھر گھر پولیو مہم کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تحصیل علی پور کے 1,40,000 جبکہ ضلع بھر میں 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کے 24 اضلاع میں 51 پولیو کے کیسز سامنے آئے اور پولیو مہم کا سیشن پہلے 2013 اور اب 2020 میں اگست اور سپٹمبر میں ہوگا۔ ضلع بھر میں 1,500 سے زائد ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لیں گی۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پولیو ٹیم سے تعاون کریں، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو پولیو جیسے مرض سے محفوظ بنائیں۔ کہاں گئی حکومت، کہاں ہے اس کے وعدے؟ سندھ حکومت محکمہ صحت کی لاپرواہی سامنے آئی ہے۔ بھٹوس کے شہر لاڑکانہ کے ہسپتالوں میں محکمہ صحت کی بدترین غفلت سے ہسپتال مسائل کی آماج کا بن گیا ہے اور کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اوپر سے جنریٹر خراب، گرمی سے مریضوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ چانڈ کا سول ہسپتال کا شعبہ حادثات، OPDs اور شعبہ ایکس رے میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور بجلی کی بندش میں پنکھے، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بھی بند ہونے سے غیر فعال ہو جاتی ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو
اور محکمہ صحت دادوں کی نااہلی کے باعث لاکھوں روپے کی ادویات خراب ہو گئی۔ ان ادویات میں سیرپ اور انجیکشنز شامل ہیں، جبکہ ایکسپائر ہونے والی ادویات پر سندھ حکومت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ہسپتال میں ڈاکٹر ہے نہ ہی علاج دستیاب ہے، اور ادویات کے لیے بھی شہری در بدر پھر رہے ہیں، اور اس پر شہریوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے عبدالحی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالحی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہسپتال کے اندر کارکردگی رہی ہے کہ ڈاکٹرز بھی دستیاب نہیں، اور جب ادویات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی دستیاب نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ ادویات ہیں مگر ایکسپائر ہیں؟ جی بالکل، ایک طرف تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر صحت نے سندھ میں صحت کو بہتر بنانے کی دعوے تو بہت کیے ہیں، مگر دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کا انسان دشمن کارنامہ ہے۔ دادو کے قریب نوائی گاؤں فضل کنڈی ڈسپینسری میں لاکھوں روپے کی ادویات ایکسپائر ہو گئی ہے۔ مختلف نام کی ادویات، سیرپ، گولیاں اور انجیکشن شامل ہیں، اور صحت حکومت کا اسٹیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ ادویات خراب اور ڈاکٹر عملہ مقرر نہ ہونے کی وجہ سے دیہاتوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 3 سال سے یہ ڈسپینسری بند ہوئی پڑی ہے، اور جی ایچ او کو بھی انفارم بھی کیا ہے، ابھی تک سال یہ ڈسپینسری نہیں کھلی اور یہ ادویات ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور صحت سے وزراء سے کہ اس کو جلد سے جلد کھولا جائے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حافظ آباد میں شدید لوڈ شیڈنگ سے شہری تلملا اٹھے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کورونا اور لاک ڈاؤن سے ذہنی اذیت کا شکار ہیں، رہی صحیح کسر لوڈ شیڈنگ نکال دی ہے۔ بجلی بندش کے خلاف شہری اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ حافظ آباد میں شدید لوڈ شیڈنگ سے شہری تلملا اٹھے ہیں۔ شہر بھر میں کیا کہنا ہے شہریوں کا، اور صورتحال کیا ہے حافظ آباد میں، اور احتجاج کرنے والوں کا کیا کہنا ہے، بتائیں گے ہمارے نمائندے زاہد۔ تو زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، گیپکو کی جانب سے حافظ آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس سے حافظ آباد کے شہری جو ہیں وہ تل ملا اٹھے ہیں۔ ان شہریوں کا کہنا ہے ایک تو پہلی کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پہلے کاروبار کے لحاظ سے ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اور دوسرا رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس لوڈ شیڈنگ نے نکال دی ہے۔ اس وقت کچھ شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ میں اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سر، اس لوڈ شیڈنگ کے بارے میں جو ہے وہ حکومت پنجاب کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیپکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے غریب عوام کو بہت تنگ کر رکھا ہے۔ پاولوم کے مزدور بے روزگاری کے شکار ہیں، اور یہاں کی مشینیں جو کڑھائی کی کام کرتے ہیں وہاں کے مزدور بالکل بھیلے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں اپنی طرف سے، ہمیں کیپکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں فوری اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ مزدور بے روزگار ہیں وہ کام پہ لگ سکے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک اور شہری میں موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی اول تو بجلی آتی نہیں، جب آتی ہے تو لو وولٹیج کی وجہ سے نہ گھر کی استری چل سکتی ہے، اے سی فریج کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اس وولٹیج کا اگر شکایت کرے تو افسرانے بالا اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی اس کی عمل درآمد نہیں کرتے۔ جی ناظرین، اس لوڈ شیڈنگ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس پر میری جو ہے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو بجلی کی ترسیل کا جو نظام ہے وہ بہت پرانا ہے، اس لیے عوام کو کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تاہم اہلیان حافظ آباد کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ جی کوٹلی آزاد کشمیر میں بجلی لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور صحت کی سہولیت نہ ہونے پر شہری سڑکوں پر نکل آئے، اور احتجاج میں سیاسی، سماجی اور جنگ قیادت نے بھرپور حصہ لیا۔ شرکاء نے کوٹلی سے راولپنڈی کو ملانے والی مین شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، اور سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ دوسری جانب مظاہرین نے بازار کو بند کر کے ہڑتال کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ شرکاء نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ آصف اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف اقبال، کیا کہنا تھا مظاہرین کا؟ مظاہرین کا کہنا یہی ہے کہ جب تک صحت کی سہولیات اور بجلی کے حوالے سے، کیونکہ کوٹلی آزاد کشمیر سینسا اور جو آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع ہیں، یہاں پر ایک تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسرا یہاں پر کم وولٹیج کی بھی شکایات تھی، جس پر شہری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے وعدے تو کیا جاتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر محکمہ برقیات کی جانب سے نئی لائنیں بھی نہیں بچھائے گی، اور
शहरी जो है आज सरापा एहतजाज है और कोटली और रावलपिंडी को मिलाने वाली मेन शहरा जो है उसको भी बंद कर दिया गया है और शहरी जो है सरापा एहतजाज है। कोटली का तमाम तर अगर सहसा बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया और कारोबार को बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बकर और गिरदोनवा से खबर शामिल करते हैं। बकर और गिरदोनवा में बिजली लोड शेडिंग ने आम और कारोबारी तबके को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। इस हवाले से बकर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दुर इकबाल, तो उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। दुर इकबाल, बताइएगा बकर और उसके गिरदोनवा में लोड शेडिंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है? पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन, अब गैर एलानी लोड शेडिंग ने कारोबारी तबके की परेशानी में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से एक कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी, क्या कहेंगे? जी, पहले कोरोना था तो हमारे कारोबार बहुत कम थे, घर ऐसे दुकान का किराया, बिजली का बिल वगैरह नहीं चल रहा था, सीज़न भी हमारा सही तरह नहीं लगा। हम आते हैं, बैठे हैं, चले जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम तो घर में भी परेशान हूँ। अब लोड शेडिंग हो गई है, लोड शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार और कम हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग मत करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि पहले कोरोना की वजह से हमें परेशानी का सामना रहा, अब गैर एलानी लोड शेडिंग बंद की जाए। जी, देर आयत दुरुस्त आयत। हैदराबाद में मानसून की बारिशों के बाद डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बरसाती नालों की सफाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद राजपूत से। नवीद राजपूत, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बल्दिया है उस्मा जो है वो नालों की सफाई और शहर की सफाई सुथराई के काम में जहाँ नाकाम दिखाई दी है, वहीं पर दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो ने बरसाती नालों की सफाई के लिए मैदान में उतर चुके हैं और शहर के मुख्तलिफ बरसाती जो नाले हैं, लतीफाबाद 8 नंबर, कासिमाबाद के बरसाती नाले और गुरु नगर का बरसाती नाला जो उसका जो हैवी मशीनरी के साथ काम का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का यही कहना है कि मुमकिना बारिशों से कबल जो है आवाम को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि देखा यह गया था कि गुज़िश्ता साल जो बारिशों में शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था और बल्दिया इंतजामिया की जो है वो हर दरमिया इस दफ़ा भी बरकरारी दिखाई दी है। इसके अलावा रात गए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने जो है मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशनों का भी दौरा किया है और तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको हिदायत जारी की गई है कि अपनी निगरानी में जल्द से जल्द जो है सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को मुमकिन बारिशों से बचाया जा सके। इसके अलावा मैं ये भी बता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जो है गुज़िश्ता दिनों ही उनकी तैनाती हुई है और जो वो शहर के और आवाम के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं उससे आवाम भी जो है वो मुतमईन दिखाई देती है और आवाम का यही कहना है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद काम कर रहे हैं इससे हम मुतमईन हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे नवीद। कोमालिया में मरकजी शाहराहें चीचा वतनी मरकजी इमाम बारगाह रोड गंदगी की आमाजगाह बन गई हैं और सीवरेज का गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा हो गया है। कचरे के बायस इलाका मकीनों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि ताउफुन और मक्खियों की भरमार से मुख्तलिफ वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं। आला इंतज़ामिया शहर की अबतर सूरत हाल का फौरी नोटिस ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नदीम इकबाल मौजूद है। नदीम इकबाल, बताइएगा क्या कहना है वहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं, शहरी हैं, उनका क्या कहना है कमालिया के किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सफाई के निज़ाम की तो कमालिया में सफाई सुथराई का निज़ाम की सूरत इंतहाई अफसर है। म्यूनसिपल कमेटी के सफाई अमला की मुबैना नाहली के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत जिनमें मरकजी शाहराहों चिचावनी रोड, रजाना रोड, मरकजी इमाम बारगाह रोड समेत दीगर गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मस्किनों और राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि बदबू और तफन मक्खियों की भरमार से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत भी गुजारी हैं लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता माह सूबाई वज़ीर आशफा रियाज सत्याना ने सफाई की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेने पर हफ्ता सफाई मुहिम चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी सफाई की सूरत हाल में कोई बेहतरी ना हो सकी। इस हवाले से शहरियों ने आला इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेकर सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोटचट्टा में बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के बाद तहसील भर में सफाई के नाक़िस इंतजाम सामने आए हैं। घरों के आगे कचरा और कूड़ा करकट के अंबार लग गए हैं, जबकि तहसील कौंसिल कोटचट्टा का अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा है। शहर की अबतर सूरत हाल से शहरी शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ तारिक मसवानी से। जी तारिक मसवानी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा है, तहसील कोटचट्टा इस वक्त मसाइल की अमाजगाह बन चुकी है। तहसील कोटचट्टा में हर तरफ गंदगी के अंबार नज़र आते हैं, जिसके बाद शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर तहसील कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया था, जिसके बाद जो है ना शहर में सफाई सुथराई के हवाले से मुलाजमीन भी तैनात किए गए थे, मगर वो मुलाजमीन भी घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। वो भी तहसील कोटचट्टा में सफाई सुथराई के हवाले से एक्टिव नहीं दिखाई देते। तहसील इंतजामिया की नाअहली के बहस हर तरफ गली मोहल्लों में गंदगी के अंबार नज़र आते हैं। गंदगी के तहफ़्फ़ुन से शहरी भी शदीद परेशान है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि 2-2 हफ्ते तक गली मोहल्लों से कचरा नहीं उठाया जाता, जिससे हमें शदीद परेशानी का सामना और मौजी अमराज फैलने का भी खतरा है। उन्होंने तहसील इंतजामिया और ज़िली इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुदारा तहसील कोटचट्टा में सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताकि शहरी मौजी अमराज से बच सके। जी, पुराना लारी अड्डा में 2 साल कबल नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा पड़ गया है और सरकारी ख़जाने के लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। हुकूमत का साफ़ पानी सब के लिए का नारा सिर्फ तहरीर तक ही महदूद है। रिपोर्टर हाशिम-उज़-ज़मान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अपने नुमाइंदे हाशिम-उज़-ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हम मौजूद है कोहाट के पुराना लारी अड्डा में, जहां पर आज से 2 साल कबल एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, जिसका मकसद यहां मुसाफिरों को और यहां की जो मकामी आबादी है उनके लोगों को साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाना था। लेकिन जैसे ये प्लांट तमीर हुआ, जैसे ये प्लांट नस्ब किया गया, उसके कुछ ही दिनों बाद इस प्लांट में आदमज़दगी के बायस ये प्लांट जलकर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। लेकिन 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक ये प्लांट दोबारा से करामद नहीं किया जा सका और सरकारी खजाने के लाखों रुपए यूं ही ज़ाया हो रहे हैं, जबकि इस प्लांट में लगे हुए नलके और दीगर सामान भी अब यहाँ से गायब हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। गुजरांवाला में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां लग गई हैं। सख्त गर्मी के बायस मवेशी की खरीदारी का अमल अभी तक शुरू ना हो सका और मंडी में सहूलियात का फुकदान है। महकमा लाइफ स्टॉक, सेहत और सॉलिड वेस्ट के कैंप भी नहीं लगाए जा सके। दूसरी जानिब पुलिस व्यापारियों को हरासा करने में भी मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इफ्तिखार अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो इफ्तिखार से जान लेते हैं। इफ्तिखार, बताइएगा मंडी में मौजूद व्यापारियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद से कबल गुजरांवाला के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। ताहम इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो 15 मकामात मख्तस किए गए हैं, उनमें 6 शहर के और 9 शहर से बाहर वाक़ हैं। जो हुकूमत की जानिब से मरासला जारी किया गया ज़िले सरबराहान को, उसमें उन्हें पाबंद किया गया कि तमाम ज़िले सरबराहान जो वो SOPs पर अमल दरामद कराएँ, ख़रीदार भी मास्क और ग्लव्स सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और व्यापारी हजरात भी इस अमल को यकीनी बनाएं। ताहम व्यापारियों का कहना है कि सख्त गर्मी है, खरीदारों की कमी है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना एक वावेला करते भी दिखाई देते हैं कि जो मुतलका पुलिस है, मकामी पुलिस, वो इन्हें तंग करते हैं। यहाँ पर वो आते हैं और वो जो शामियाना लगाया वो उसे उतारने का कहते हैं कि यहाँ से उतारो, जानवर ले जाओ। ताहम इस हवाले से जो व्यापारी उनका कहना है, उन्होंने मुतालबा किया ज़िले इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि जो शहर से बाहर वाक़ है मंडियाँ, वहाँ पर जो है वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यहाँ पर जो कैंप है महकमा लाइफ स्टॉक के, महकमा सेहत के, महकमा सॉलिड वेस्ट के, उन्हें भी कायम किया जाए ताकि इन्हें जो है वो तावन मिल सके। व्यापारियों का कहना है कि जो पुलिस है या ज़िला इंतज़ामिया है वो इस हवाले से इनके साथ तावन करें ताकि ख़रीदार बआसानी अपनी कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सकें। जी।
बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल अज़हा की आमद है। कोरोना सूरत हाल के बाइस शहरियों में कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की सकत नहीं है और दूसरी जानिब कसूर ज़िले इंतज़ामिया भी अभी तक मवेशी मंडी को जगह फ़ाइनल नहीं कर सकी कि किस जगह पर मवेशी मंडी लगानी है और सहूलतें ना होने के बाइस व्यापारी अपने जानवर सड़कों पर घुमा कर परेशान हो रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर खड़े व्यापारी गर्मी और धूप से परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा बताएगा। दूर दराज से लोग अपने मवेशी लेकर आते हैं मवेशी बेचने के लिए, लेकिन कसूर के अंदर तो कोई इंतजामात ही नज़र नहीं आ रहे। इसमें उनका क्या कसूर है? बिल्कुल जूं जूं ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है, शहरियों और व्यापारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक शहर में किसी भी जगह पे जगह कोई एलोकेट नहीं की कि जिस जगह पे मंडी माल मवेशी के लिए लगाई जाएगी खरीदो फरोख्त के लिए। पहले तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि इस दफ़ा कहीं माल मवेशी के लिए मंडी नहीं मुतस की जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी अभी तक कोई जगह मुतस नहीं की गई है और शहरी बड़े परेशान हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब और खबर शामिल करेंगे गिलगित से। गिलगित इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र मवेशी मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का हतमी फैसला कर लिया है और मवेशी मंडियों में वेटनरी डॉक्टर्स और अमले की भी तैनाती जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे ताहिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर राना बताएगा, मवेशी मंडियों के हवाले से इस वक्त गिलगित के अंदर क्या सूरत हाल है? डिप्टी कमिश्नर गिलगित की ज़ेर सदारत गिलगित में एक अहम इजलास हुआ जिसमें ईद उल अज़हा की तैयारियों का जायज़ा लिया गया और मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र शहर के अंदर मौजूद मवेशी मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से हतमी फ़ैसला किया गया है। और इस सिलसिले में गिलगित शहर का जो 0 पॉइंट अमफरी का मुकाम है उसे मुख्तस किया है मवेशी मंडी के लिए। दूसरी जगहों का भी मुआयना किया जा रहा है और ये भी फैसला किया गया है कि चूँकि इस साल जो है कोरोना की सूरत हाल है, पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ऐसे में हिफाजती इक़दामात को बरोकार लाया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर और अमले को जो है वो मवेशी मंडियों के अंदर तैनात किया जाएगा जो बीमार मवेशियों का इलाज मुआवजा भी करेंगे और दूसरे मवेशियों से अलग भी करेंगे। दूसरी तरफ हमारी बात हुई मवेशी मंडी मालिकान से, तो उनका ये कहना था कि हमने 1 साल का पूरा किराया जो है वो एडवांस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अदा किया था और अपनी मंडियाँ तैयार की थी। अब आखिरी दिनों में दूसरी और नई जगह मुंतकिल करने का जो फैसला हुआ उससे उन्हें माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। जी, अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करते हैं। जेहलम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत के बायस नदी नालों में सफाई शुरू ना हो सकी। शहर और गिरदोनवा के नाले गंदगी से भर गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और अफसरान ठंडे कमरों में महदूद होकर रह गए हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए गुलाम कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम कादिर, बताइएगा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद दिनों तक मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिस पर हुकूमत की जानिब से ज़िली इंतज़ामिया को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई थी कि शहर और गिरदोनवा के नदी नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि होने वाली बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जेहलम की इंतज़ामिया की मुबैना गफलत की वजह से शहर भर के नालों की ताहाल सफाई न करवाई जा सकी। मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों मोहम्मदी चौक, मदनी महल्ला, पीरा गैब, नया महल्ला, सिविल लाइन रोड, सलमान पारस और बोर्डिंग महल्ला के नाले गंदगी से भरे पड़े हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ठंडे कमरों तक महदूद हैं और अपने अफसरान बाला को कागजी कार्रवाई में सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहर भर के नालों की सूरत हाल अबतर है जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, कोरोना और लॉकडाउन ने मुल्की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। शादी हॉल्स पर पाबंदी ने इस सनत से वाबस्ता अफराद को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। मीरपुर खास में कारोबार से वाबस्ता अफराद का कारोबार के हवाले से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी सामने आया है और शुरका ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें भी SOPs के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद यूसुफ मलिक से। मोहम्मद यूसुफ मलिक, बताइएगा क्या मुतालबात किए गए हैं शादी हॉल्स के जो मुंसलिक वाबस्ता लोग हैं उनकी जानिब से? जो है सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी जो है शादी हाल वाले जो है इस वक्त प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त शादी हाल के सदर जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछने के आया इनके क्या मुतालबात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हमारा हुकूमत सिंध से मुतालबा है, जैसे उन्होंने बसों को खोलने की इजाज़त दी है, मवेशी मंडियों को खोलने की इजाज़त दी है, ताजरों को दुकान खोलने की इजाज़त दी है, सब्जी मंडियाँ और हर कारोबार खोल दिया है, सिवाय एक हाल के हम
जबकि हाल वालों के पास हर महीने 20, 25, 30 हज़ार के बिल आते हैं, उनके मुलाजमिनों की तनख्वाहें वो उनको देनी पड़ती हैं। इसलिए वो अब हमारी हालत सबकी ये है कि अब हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि SOPs के तहत जैसे मूवी वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, डेकोरेशन वाले हैं, साउंड वाले हैं, इन सबको इजाज़त दी जाए कि हालों के साथ इनको खोलने की इजाज़त दी जाए, जो कि इनका माशी कत्ल बंद हो और ये अपना गुजारा कर सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो है दीगर कारोबार की तरह हमें भी जो है SOPs के जो है तहत जो है कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हमारे जो इस कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं वो फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने से जो है महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पब्लिक।